السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعطى عباده الأسماع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون، وأصدى عليهم أصناف النعم وسيحاسبهم عليها وعنها يسألون، فمن استعان بها على طاعة المنعم فأولئك هم المفلحون، ومن صرفها في معاصيه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأهلهم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختمت به الأنبياء والمرسلون، وبهديه وسيرته يهتدي المهتدون. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في الأقوال والأفعال والحركة والسكون. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وعرفوا مقدار نعم الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فكلنا معشر المسلمين مسؤول عن هذه الخمس، كما أخبر به الصادق في المقال: فلينظر العبد موقع حاله وماذا يجيب له وماذا يجيب به هذا السؤال. فمن قال بصدق: يا رب، قد أفنيت عمري في طاعتك، وأبليت قوتي وشبابي في خدمتك، ولم أزل مقلعا تائبا عن معصيتك، واكتسبت مالي من طرق الحلال، واجتنبت المكاسب الردية الموجبة للهلاك والنكال، وأنفقته فيما تحب واجتنبت إنفاقه في الفسوق، ولم أبخل بالزكاة ولا في النفقات الواجبة، وآتيت الحقوق، وعلمت الخير ففعلت، وعرفت الشر فتركت. فليبشر عند ذلك برحمة الله وأمانه والفوز بجنته ورضوانه. ومن قال: قد قضي عمري وشبابي في الذنوب والغفلات، ولم أبالي بالمكاسب الخبيثة ولا بالغش والخيانات، وعلمت الخير والشر فلم أنتفع بعلمي، ولا أغنت عني معرفتي ولا فهمي، فذلك العبد الذي هلك مع الهالكين، وسلك سبيل الظالمين المعتدين. فيا سوءتاه حين يندب الشاب شبابه، ويفتضح الشيخ إذا قرأ كتابه، ويا ندامة المفردين حين يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، ويساق المجرمون إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ينادون: مالك خازن النار، ويا مالك ليقض علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ويقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسئوا فيها ولا تكلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما بعد، خطبتنا اليوم إن شاء الله سيكون في سؤال العبد عن النعم. የዛሬ ኹጥባችን በአላህ ፍቃድ የሚሆነው አንድ ባሪያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሰጠው ጸጋ እንደሚጠየቅ የምናይበት ርዕስ ይሆናል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ባሪያ የቂያማ ዕለት ከአምስት ነገሮች ሳይጠየቅ አይንቀሳቀስም የሚል የነቢያችን ሐዲስ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ከዕድሜው ይጠየቃል። ፊማ አፍናው፣ በምን ውስጥ እንዳሳለፈ 40 ዓመት ሊኖር ይችላል፣ 50 ዓመት፣ 60 ዓመት፣ 100 ዓመት ሊኖር ይችላል።
የሰጣሁትን ዕድሜ በምን ውስጥ አሳለፍክ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሳይጠይቀው ከዛ ከቂያማ ሜዳ አይንቀሳቀስም ይላሉ። እንዲሁም በተለየ ሁኔታ በወጣትነት ዘመኑ የተለየ ስራ ለአላህ ብሎ የሰራ ስራ ምን እንደሆነ ሳይጠየቅ ከማዕሸር ቦታ አይንቀሳቀስም በማለት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይናገራሉ። ሶስተኛ ንብረቱን ኬት እንዳመጣና ከዛ በኋላ በምን ላይ እንዳወጣ በምን ላይ እንዳዋለ ሳይጠየቅ አይንቀሳቀስም አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወማዛ ዐሚለ ፊማ ዐሊም ባወቀው ነገር ብንሰራበት ተብሎ ሳይጠየቅም አይንቀሳቀስም በማለት ተናገሩ። ይህንን ሐዲስ ነው ዛሬ በአላህ ፍቃድ የምናየው። ፈኩሉና ማዕሸረ ልሙስሊሚነ መስኡሉን ዐን ሃዚሂል ኸምስ ከእነዚህ 5 ነገሮች ሳንጠየቅ አንንቀሳቀስም። ስለዚህ ለዛ ጥያቄ ምን መልስ አዘጋጅተናል የሚል ራሳችን መጠየቅ ግድ ይሆንብናል። ወማዛ ዩጂቡ ሃዛ ሱአል ለዚህ ጥያቄ ምን መልስ አዘጋጅተን ለዛች ዓለም እየሄድን ያለነው ብለን ራሳችን መጠየቅ ግድ ይሆናል ማለት ነው። ፈመን ቃለ ቢሽድቅን ትክክለኛው ንግግር የተጠየቀውን መልስ ያገኘ ሰው ያ ረቢ ቀድ አፍነይቱ ዑምሪ ብሎ የተናገረ ጌታዬ ሆይ እኔ የኔን ዕድሜ የጨረስኩኝ አንተን በመታዘዝ ሰላትን በመስገድ ጾምን በመጾም ወደ አንተ ቤት በመመላለስ አንተ የምትወደውን ነገር በማድረግ ነው ያሳለፍኩ ብሎ የመለሰ እንደሆነ ወአለይቱ ቁወቲ ወሸባቢ ፊ ኸድመቲክ በወጣትነት ዘመኔ የነበረኝን ቁዋ ኃይል እንዲሁም ወጣትነቴን አንተንን ኽድማ በማድረግ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ መንገድ መስጂድን በመቀደም አንተንን የሚያስደስት ስራ በመስራት ነው ያሳለፍኩ ብሎ ካለ ትልቅ መልስ አግኝተዋለሁ። ወለም አዘል ሙቅሊዐን ታኢበን ዐን ማዕሲየቲክ አጋጣሚ እንኳን ተሳስቼ ወንጀል ብሰራም ቶሎ ብዬ ወደ አንተ ከመመለስ ወደ ኋላ አላልኩም። ሁሌ አንተንን አስታውሳለሁ። ወክተሰብቱ ማሊ ምን ጡሩቂል ሐላል ንብረቴም ያገኘሁት ከሐላል መንገድ ነው ያመጣሁት። ወጅተነብቱ ልመካሲብ ረዲየተ ልሙጂበተ ሊልሐላክ ወኒካል ያንተንን ቁጣ ያንተንን ሐላክ ያንተንን አንተ እኛን እንድታጠፋ ምክንያት የሚሆኑ ንግዶችን ርቄ አንተንን የሚያስወድድ ነገሮች ላይ ብቻ ትኩረት አድርጌ ነው ንብረቴን ያመጣሁት ብሎ መልስ የሰጣ ካገኘሁት በኋላ ወአንፈቅቱሁ ፊማ ቱሒብ በምትወደው መንገድ ውስጥ ነው ያወጣሁት። መስጂድ ለመስራት፣ መድረሳ ለመገንባት፣ ምስኪንን ለመርዳት፣ የተቸገሩ ሰዎችን ሙሳፍርን ወብን ሰቢል ወልሙአለፈት ቁሉቡሁም ወደ እስልምና አዲስ የመጡ በመርዳት ነው ገንዘቤን ያወጣሁኝ ብሎ የተናገረ ሰው ወስተነብቱ ኢንፋቀሁ ፊልፉሱቅ አንተም ማትወደው መንገድ ላይ ከመስጠት ርቅ ያለውን ጥንቃቄ አርቅ ያለውን ብሎ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልስ የሰጣ ሰው ወለም አብኸል ቢዘካት በሰጣይን ነገር ስስታም አልሆንኩም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሰጣይን ንብረት ለሌላው ለምስኪን አስተላልፋለሁ ብሎ መልስ የሰጣ ወላኪን ነፈቃት ዋጅባ አላህ ግዴታ ያረገብኝን ግዴታዎች እናት አባት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ልጆቻችን ሊሆኑ ይችላሉ። ያንንም በአግባብ ነው የተወጣሁኝ። አንተንም የሰጣኸኝን ገንዘብ ለነዛ ለልጆች ያሳደጉበት አድጎ በእስልምና ላይ እንዲሆኑና ጥሩ መንገድ እንዲይዙ አሳየኋቸው ብሎ ከተናገረ ወዐለምቱ ልኸይረ ፈፈዐልቱ ወዐሊምቱ ልኸይረ ፈፈዐልቱ ኸይር ነገሮችን አወቅኩኝና ያንን ነገር ኸይር መሆኑን አውቄ ሰራሁኝ። ወዐረፍቱ ሸረ ፈተረክቱ መጥፎ ነገሮችን አይቼ ከዛ መጥፎ ነገሮች ራኩኝ ብሎ ያለ ሰው ፈልዩበሽር ዐንደ ዛሊከ ቢረሕመቲላሂ ወአማኒ እንደዚህ አይነት ሰው በአላህ ረሕመት በአላህ እዝነትና በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ውዴታ ሊበሰርና ሊደሰት ይገባለሁ። ወልፈውዝ ቢልጀነቲ ወሪድዋኒ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጀነትን እድለኛ ይሆናል። የእሱ መልስ ደግሞ በዚህ ተቃራኒ የሆነ ሰው ቀድ ቀዲየ ዑምሪ ወሸባቢ ፊ ዙኑቢ ወልገፈላት ዝንጉ ነበርኩኝ፣ በተለያየ ወንጀል ውስጥ ነበርኩኝ፣ በወጣትነቴም አልተጠቀምኩም፣ ካረጀሁኝ በኋላ መጥፎ ነገር ብቻ ነው ንገራልኝ፣ አንተንም መንገድ አልተከተልኩም ብሎ ያለ ሰው ወለም ኡባሊ ቢልመካሲብ ልኸቢታ ገንዘብ በሚያመጣበት ጊዜ ጥሩ ነው መጥፎ ነው አላህ የሚያስወድድ ነገር ነው ብዬ አላየሁም። ወላ ቢልገሽ ወልኸያናት ሰውን ማታለልና የሆነ ነገር ብዬ
መቀበልን እንደ መጥፎ ነገር አላስብም ነበርኩ ብሎ ያለ ሰው ወዐሊምቱል ኸይረ ወሸረ ፈለም አንተፊዕ ቢሂ ኸይር መሆኑን አውቄ ሸር መሆኑን አውቄ ግን አልተጠቀምኩበትም። ማወቅ እኮ አውቃለሁ ከበደም ብሎ የሚሉ ሰዎች ማለት ነው። አልተጠቀምኩበትም ብሎ መልስ የሚሰጥ ሰው ወላ አቅነት ዐኒ ማዕሪፈቲ ወላ ፋህሚ ግንዛቤ መኖሬ እንዲሁም የተለያየ ነገር ማወቂ ምንም አልጠቀመኝም ብሎ የተናገረ ሰው ፈዛሊከ ልዐብዱ አለዚ አህለከ መዐል ሃሊኪን ከጠፉ ሰዎች ጋር የጠፋ ሰው ነው። ወሰለከ ሰቢለ ዛሊሚን አልሙዕተዲን ራሳቸውን የበደሉና የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ድንበር ካለፉ ሰዎች ተርታ የሚበደር ይሆናል ማለት ነው። ፈያ ሰወተሁ ሒነ የጥቡ ሻቡ ሸባባ ወዮለት አንድ ወጣት በወጣትነቱ ተጸጽቶ በጣም ሐዘን ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ወየፍተዲሑ ሸይኹ ኢዛ ቀረአ ኪታባ ትልቅ ሰው ትልቅ ሽማግሌ ኪታቡን በዚች ዓለም ላይ የሰራውን ሥራ አይቶ ሲያነብ በሚጸጸትበት በሚዋረድበት ወያ ነዳመተል ሙፍሪጢን ድንበር ያለፉ ሰዎች ነዳማቸው ጸጸታቸው ወዮላቸው በማለት ይናገራሉ። ሒነ ዩሕሸሩ ልሙተቁነ ኢላ ረሕማን ወፍዳ አላህን የፈሩ ሰዎች ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጀነት የሚነዱበት ወይሳቁ ልሙጅሪሙነ ኢላ ጀሃነመ ውርዳ ሙጅሪሞች የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ድንበር ያለፉ ሰዎች ወደ ጀሃነም የሚነዱበትና የሚሄዱበት ቀን እነዛ ወዮላቸው። በዚህ ዓለም ላይ ኸይር ነገር ሳይሰሩና ጥሩ ነገር ሳይሰሩ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጋር የተገናኙ ሰዎች ላ የምሊኩነ ሸፋዓ ምንም ሽምግልና የሚባል አይገባቸውም። ኢላ መን ኢተኸዘ ዐንደ ረሕማን ዐህዳ በዚች ዓለም ላይ እያለ ከአላህ ጋር ቃል የተገባ ሰው ብቀር እንጂ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በመታዘዝ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና በመከተል አላህ ቃል የገባለት ሰው እንጂ በዛች ቀን ምንም አይነት ሸፋዓ ሽምግልና አያገኝም። ዩናደውነ ማሊከ ኻዚነ ናር ከዛ በኋላ ወደ ጀሃነም ከገቡ የእሳትን ጠባቂ ይጠራሉ። ያ ማሊክ ሊየቅዲ ዐለይና ረቡክ አንተ የጀሃነም ጠባቂ የሆንክ ሆይ ጌታችን በእኛ ላይ ይፍረድ ጠይቅልን ብለው ይጠይቃሉ። ቃለ ኢነኩም ማኪቱን እናንተ በዚች ዓለም ላይ የቆያችሁ በዱንያ ላይ የቆያችሁ ምንም የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ አልተቀበላችሁም። ለቀድ ጂእናኩም ቢልሐቅ ወላኪን አክሰረኩም ሊልሐቅ ካሪሁን በዱንያ ላይ ያላችሁ ሐቅን ይዘንላችሁ ወደ እናንተ መጥተናል፣ እናንተ ግን ሐቅን አልተቀበላችሁም። ዛሬ ምንም አቤቱታ ብታቀርቡ ተቀባይነት የለውም በማለት ጥያቄያቸው ውድቅ ይሆንባቸዋል። ረበና አኽሪጅና ሚንሃ ፈኢን ዑድና ፈኢና ዛሊሙን ብለውንም ተደጋጋሚ የሆነ ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ። ጌታችን ወይ ከዚች ጀሃነም አውጣን፣ ተመልሰን እንደዚህ አይነት ኃጢአት ከሰራን እኛንን ራሳችን የበደልን ብለው አላህን ይማጸናሉ። ቃለ እኽሰው ፊሃ ወላ ቱከሊሙን ጀሃነም ውስጥ ራቅ በሉና እኔን አታናግሩን የሚል ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ለዚች ቅያማ ለዚች እሳት ለዚች ጀሃነም ምንን አዘጋጅተናል የሚለው ሁላችንም ራሳችንን ጠይቅ። እነዚህ 5 ነገሮች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት የሰው ልጅ የቅያማ ዕለት ሳይጠየቅ የማያልፍበት አጋጣሚዎች ናቸው ማለት ነው። በመጀመሪያ ከዕድሜው ይጠየቃል፣ ከወጣትነቱ ይጠየቃል፣ ከንብረቱ ይጠየቃል፣ ከየት እንዳመጣና ምን ላይ እንዳዋለ ይጠየቃል። እንዲሁም በእውቀቱም ይጠየቃል። ምን አውቀሃል፣ በዛ ደግሞ ምን ሰርተሃል ተብሎ ይጠየቃል። ስለዚህ እኛ ለዚህ ጥያቄ መልስ ምን አዘጋጅተናል ብለን ራሳችን መጠየቅ ግዴታ ሆኖብናል። አላ ሰሉ ወሰሊሙ ዐላ ነቢይል በሺር ኢነላሀ አመረኩም ቢአምሪን በደአ ፊሂ ቢነፍሲሂ وثنى بملائكته القدسية وثلث بكم أيها الناس حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معكم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر علينا الحساب اللهم يسر علينا الحساب اللهم اجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا
اللهم اجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مقلب القلوب قلب قلوبنا على دينك برحمتك يا ارحم الراحمين. اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.